جی بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد. ہاں جی یہ مقدمہ پڑھ رہے تھے آپ لوگ ہیں جی ڈانس تو نہیں ہوئی؟ نہیں سر جی، مقدمہ ہی پڑھ رہے تھے اور یہی والی یہ توبہ سے اوپر والی لائن ہم نے پڑھی ہے تھوڑا پڑھیں. یہ انما هو عمل قلب، یہ خرم بھائی پڑھ رہے ہیں اور ہم ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ تھوڑے سے تبصرے کی کوشش کر رہے اچھا کوئی بات. ہیں، ہاں جس جی میں ابھی ہم ستاجدو پر کر رہے تھے ڈسکشن کہ وجدہ یجدو، تو اس سے مصدر کیا ہے، تو ہمیں پتہ چلا کہ وجد وجود اور وجدان تینوں مصدر ہیں اس کے. ٹھیک ہے ماشاء اب خرم بھائی پڑھیں اچھا آگے پھر. محترم میں نے پھر نکلنا ہے اس سے کچھ سمجھ اچھا ٹھیک ہے. میرے پاس 10-5 منٹ رہ گئے بس. تیاری بھی کرنی ہے سامان تو پیک کرنا. ٹھیک ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے تھا انما ہوا عمل قلب، یہ عمل دراصل دلی قلب عمل ہے. نہیں، عمل ابھی تو خرم بھائی نے پڑھا تھا. عمل قلب نہیں ہے، مصروف صرف تھا. ترجمہ کرے موصوف صفت والا. یہ ایک ایسا دلی عمل ہے، یہ تو سبحان صرف وہ اللہ. دلی عمل ہے، سجدو نہیں. عمل قلبی تو نہیں ہے نا، ہاں دل کا. عمل قلبی پھر تو کر رہے ہیں ترجمہ اس میں. یہ عمل قلبن انہوں نے کیا تھا، دل کا عمل ہے. اچھا کدھر ہوتے ہیں؟ صحیح. عمل عمل قلب صحیح قلب ہے. انما ہوا عمل و قلب یہ اس طرح کی جو غلطیاں ہیں نا یہ کثرت عبارت سے صحیح ہوں گی. جتنی زیادہ عبارت پڑھیں گے نا پھر آپ کو ایک تجربہ حاصل ہوگا. ٹھیک ہے وگرنہ ابھی مطلب ہے کہ غلطیاں آئیں گی. پھر جب زیادہ زیادہ صفحے پڑھیں گے آپ عربی عبارت کتاب شروع کر دیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کی عبارت بہتر ہو جائے گی. جب تک عربی کا ذوق نہ پیدا ہو عربی آپ پڑھیں نہیں خود سے. ٹھیک ہے اتنی روانگی نہیں آ سکتی. حل کرنے سے وقتی طور پہ فائدہ ہو جاتا ہے لیکن صحیح معنی میں جو روانی آتی ہے روانی وہ حل کر خود پڑھنے سے آتی ہے. یعنی ایک عربی کا کتابچہ آپ اپنے پاس رکھ لیں. ٹھیک ہے صحیح. تو مطلب ہے کہ جب موقع ملا کچھ پڑھ لیا کچھ حاشیہ پڑھ لیا روزانہ کی 7 لائنیں 5 لائنیں بے شک غلط سلط پڑھیں. تو یہ ایک مشاہدہ ہے جو دیکھا گیا کہ جن لوگوں کو قاعدے نہیں آتے نا اگر وہ عربی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں عبارت غلط ہی پڑھتے ہیں لیکن ان کا اندازہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو ماشاءاللہ آپ نے تو قاعدے پڑھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے صرف جوڑنا ہے آپ نے. تو یہ بات آپ نا اس کو بطور پریکٹس کے لکھ لیں. اگر آپ چاہتے ہیں اس بارے سنجیدہ ہیں کہ آپ کی عبارت بالکل صحیح ہو یعنی آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہ ہو کہیں وغیرہ ڈاؤٹ ہو جاتا ہے تھوڑا بہت تو اس کے لیے آپ روزانہ کے اپنے کچھ صفحات لکھیں کہ میں نے عربی میں پڑھنا ہے. بعض لوگ تو اس بارے میں ہمارے اساتذہ میں بڑی سختی کرتے تھے. مطلب انہوں نے ہمیں نا پہلے 3 سالوں میں اردو کتاب پڑھنے ہی نہیں دی. وہ کہتے تھے نہیں یہ زہر ہے اردو پڑھنا زہر ہے آپ کے لیے. جب آپ اردو پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب پھر آپ عربی کی طرف عربی آپ کو مشکل ہوتی ہے. صحیح ہے. اور اس سے اوپر والی بات آپ کو بتاؤں کہتے ہیں جب تک آپ یعنی جن مدارس میں عربی کا ماحول ہے نا وہ کہتے ہیں جب تک آپ کو خواب عربی میں نہیں آئیں گے نا خواب عربی میں تب تک عربی آپ کو نہیں آئے گی. اللہ اکبر. خواب عربی میں سمجھے کہ نہیں آئی. تو یہ ہر درجے کے اعتبار سے باتیں ہیں. تو اگر آپ واقعی مطلب ہے اس میں چاہتے ہیں کہ جلدی آپ کو نتائج ملے جلدی نتائج تو اس کے لیے روزانہ کے ایک مطلب کوئی کتابچہ لے لیں. ٹھیک ہے یہی لے لیں. صحیح ہے اس کو اپنے تئیں پڑھیں آپ. صحیح ہے اور دیکھیں کہ آپ کو مطلب مرور ہو گیا کہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا کتنی سمجھ آ رہی ہے. بس یہ ایسی چیز ہے جس کے اوپر مطلب ہے کہ آپ کو ہمیشہ کی کرنی پڑے گی. صحیح ہے. اگر آپ 5 ماہ 7 ماہ ہمیشہ کی کر لیتے ہیں نا عربی پڑھنے پہ پھر آگے انشاءاللہ یہ عربی والا راستہ اللہ تعالیٰ کھول دے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. سمجھے گا. ایک ہے کہ مل کے پڑھیں اس میں پھر ظاہر ٹائم بھی چاہیے اس کے اندر پھر ظاہر ہے بحث بھی چاہیے اس کے لیے آپ لوگوں کی مصروفیات بھی ہیں. صحیح ہے.
ایک چیز یہ ہے، دوسری چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ کتنا عربی عربی ذوق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کتنے مطلب آپ کتنی کوشش کرتے ہیں عربی کی، صحیح ہے؟ جتنا کچھ ماشاء اللہ آپ نے پڑھ لیا نا، انشاءاللہ ابتدائی طور پہ عربی پڑھنے میں آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ ایک آسان سا کتابچہ لے لیتے ہیں شیخ ابن عثیمین کا، یا کوئی چھوٹی موٹی کتاب لے لیتے ہیں 15 صفحے کی، 10 صفحے کی، بے شک کہانیوں کی ہم لے لیتے ہیں، یہ جس طرح کہ یہ نفقۃ العرب ہے، یا قصص النبیین ہے، صحیح ہے؟ قصص یا قصص النبیین ہے، چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، ان میں نا بڑے خوبصورت واقعات ہیں، چڑیا کے، کوے کے، طوطے کے، جیسے ہمارے اردو ادب ہے نا اس طرح عربی ادب بھی ہے، صحیح ہے؟ تو اس سے ایک عربی ٹھیک کا ہے ذوق انشاءاللہ میں پیدا ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی شمت ان شاء اللہ۔ ہاں جی، جی پڑھیں۔ جی انما ہوا عمل قلب، دل کا عمل ہے، یہ تو صرف دل کا عمل ہے، ستجد مسرتہ فی انما، الآخر، انما کا ترجمہ کیا کیا؟ انما ہوا عمل قلب، یعنی کہ صرف ہاں یہ تو صرف دل کا دل کا عمل۔ عمل ہے، شابش۔ ہاں جی، ستجد مسرتہ فی الآخرت، جس کی خوشی کو آپ آخرت میں پائیں گے۔ وفی ٹھیک الحدیث، ہے یہ بش، ایک حدیث میں ہے، طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے صحیفے میں پائے گا کثرت سے استغفار کو، مغفرت طلب کرنے کو۔ فل خسران، صحیح، تو جو خسارہ ہے، خسران کل الخسران والنقص والتبعۃ والحسرۃ یہ کیسے متنوعات تراتی؟ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، مطلب یہ مجھے، کفارہ مجلس والی جو حدیث ہے نا، جی جو جی جی بندہ کسی، اس میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جو بندہ آخر میں درود نہیں پڑھتا تو وہ مجلس اس پر باعث حسرت ہوتی ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں، کسی کو یاد آئیے؟ اچھا یہ تو ہمیں تو اتنی یاد ہے، سبحان اللہ وہ بھی ہم نے کیا یہی یاد ہے، آگے پیچھے کوئی نہیں یاد۔ نہیں نہیں، یہ ہے کانا تیرا تن، کانا، تیراتن، اچھا تیرتن، وہ مجلس اس کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ اچھا، فل خسران کل الخسرانی، اور خسارہ تمام تر خسارہ، آگے بتا رہا ہوں، اور تمام تر نقص اور طبیعہ، یہ تو پہلے تو اس کا ترجمہ شیخ متن یہ کیا تھا ذمہ داری میں نے، اور اس کا وہ سیاق کے لحاظ سے پیچھے ہم نے پڑھا تھا، نہیں، یہاں پھر نا، یہ یہاں ذمہ داری نہیں بنے گا، یہاں یہ یہاں کمی، نہیں بن رہا۔ خسارہ، صحیح ہے، ہاں جی، اور اور حسرت، سستی ہے اس طرح۔ حسرت بالکل ہوں، فی ترک اسباب المغفرتی، مغفرت کے اسباب کے ترک کرنے میں ہے۔ ہوں، نہیں سر جی، یہ جو نقص اور طبیعہ اور حسرہ ہے، یہ کل، یہ مضاف الیہ کے طور پر اس معطوف ہو رہے ہیں، یا فل خسران پیچھے والے خسران پر ہو رہے ہیں؟ دونوں طرح ترجمہ کر لیں، بس فل خسارہ خسران ہر طرح کا خسارہ، ہر طرح کا خسارہ، کمی، نقص، نقص، پریشانی۔ اس کو پھر جوڑ لیں کس کے ساتھ؟ ہر طرح کی کمی، ہر طرح کی حسرت، ہر طرح کی جو ہے غم پریشانی۔ اور پریشانی۔ مغفرت کے اسباب کے ترک کرنے میں ہے۔ ہوں، ہوں، اگر آپ اس کو جوڑیں گے کل الخسران سے، پھر کل النقص، اور اگر آپ اس کو ویسے بنا لیں گے خسران پر، فل خسران و نقص و طبیعہ و الحسرہ و ہوں، کیا تیرا، تیرا تھا، تیرہ، پھر تیرا تو ہوں، فی ترک اسباب، یہ مکمل پورا مطلب سارے کا سارا ہاں خسارہ ہے، یہ پھر سارے ایسے کا سارا، ترجمہ ہوگا۔ ہاں جی، یعنی اگر آپ یوں کر لیں خسارہ، سارے کا سارا خسارہ، کمی اور حسرت اور پریشانی اسباب مغفرت میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس کا تب خسارے پر ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر طرح کا خسارہ، ہر طرح کی کمی، ٹھیک ہے، تو پھر یہ دوسری طرح عبارت سے ہی بن رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جی، نقصی، کلو پر اس کو وہ مضاف الیہ کے طور پہ لانے میں، خسران کے ایسے اوپر نا؟ اب ڈال لینا دوسرے خسران جی جی، صحیح ہے۔ پہ۔ مسرت ہو، یہ کس باب سے ہے مسرت ہو؟ بابی خوشی والا الفعل ہی مسرت باب ہوگا سر جی۔ ہے، سر، مسرت، ہاں، سرہ، یسر، یسر،
ठीक है, सर यसुर माशा मसरत हो, ये क्या सीगा होगा? ये शे मोहतरम, तो मस्तर लग रहा है मीमी मुझे तो। हम्म, वो कलिमा जिसके शुरू में मीम हो बाब मुफाला के अलावा हो, ठीक है, वहाँ पे मुखाला के अलावा वो मस्तर उसको मीमी। क्या कहते हैं? मस्तर मस्तर मीमी। 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 हाँ जी, और मस्तर उसके वाला अंदर जोड़ दे रहा था ना मस्तरी उसमें। माना नहीं होता, ठीक है, उसमें हम्म। मतलब एक ना जात वाली कैफियत होती है, मतलब अच्छा खुशी। अच्छा। सही सही है। है। हम्म। जी। हाँ, जैसे बुलुगुल मराम, मकसद को पहुंचना, मराम मस्तर मीमी। जी जी बिल्कुल। अच्छा, जी आगे। वइल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। और अगर तूने हमें माफ ना किया और रहम ना किया तो हम जरूर से सारा पाने वालों में से हो जाएंगे। मिस्टर जाली ने वह पढ़ लिया? नहीं नहीं सर जी, अभी नहीं, से कुरम भाई अभी ने पूरा एक मैंने लाइन दे सिर्फ दिया ना। पढ़ी थी। अच्छा अच्छा, जी, चलें आगे, आगे पढ़ते जाएं, ठीक पढ़ रहे हैं। हादा व नहनु नस्तगफिरुल्लाह तआला मिन कुल्लि ज़ंबिन। और ये नहनु हम नस्तगफिरुल्लाह। नस्तगफिरुल्लाह हाँ, तआला मिन कुल्लि ज़ंबिन, हर गुनाह से अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करते हैं। ज़ल्लत बिल कदमु, जिससे कदम फिसल जाएं। औ तगा बिल कलमु, या कलम सरकश हो जाएं जिसके साथ। व नस्तगफिरुहु मिन अक़वालिना अल्लती ला तुवाफिकुहा। और हम बख्शिश तलब करते हैं उससे हमारे उन अक़वाल से जो हमारे मुवाफिक नहीं हमारे है नहीं करना हमारे। तर्जुमा, या हमारे नहीं अपने करना। यहाँ अपने एक बात याद रखना, नस्तगफिर मुतकल्लिम का सीगा आ जाए और आगे फिर मुतकल्लिम की ज़मीर आ जाए, तो बाज़ में उसका तर्जुमा हमारे होता है, क्या होता है? अपने होता है, क्या होता है? अपने अपने हाँ, ठीक है अपने। जो। अपने। बारक और फीक। हम बख्शिश तलब करते हैं। अपने उन अक़वाल से शाबाश। ला तुवाफिकुहा, जो हमारे अमाल के मुवाफिक नहीं है। हम्म, आगे वनस्तगफिरुहु मिन जोड़े ना, कुल्ल ला ज़ंबिन। तुवाफिकुहा अमालुना, अल्लती को जोड़ के तर्जुमा करना है। इसी मतलब अल्लती अपने, ला तुवाफिकुहा हम्म, अमाल। अपने उन अपने अकवाल उन से, आम अपने उन अक़वाल से कि जो अक़वाल हमारे अमाल के मुवाफिक नहीं। नहीं, तुवाफिकुहा नहीं गलती कर रहे हैं तर्जुमे, बड़ी ला दकीक सी गलती है। तुवाफिकुहा उलट कर रहे हैं ना उसको। ला तुवाफिकुहा आमालुना, हमारे आमाल उन अक़वाल के मुवाफिक नहीं है। हाँ, अब जोड़े हाँ। इसको, अब सही है। हम और हम बख्शिश तलब बख्शिश, करते हैं अपने उन अक़वाल से कि वो अक़वाल हमारे अमाल के मुवाफिक नहीं। गलत। यानी कि अमाल में फिर उसी और तरह कर दिए। अपने उन अक़वाल से कि वो जी से सत्तर आप करें, मिन अखवालिना। हम अपने उन अकवाल से अल्लाह ताला से बख्शिश चाहते हैं कि जो कि हमारे अमाल मुवाफिक नहीं है जिन अकवाल के। हम्म, आपने ना अल्लती और हा को मिलाना है। अल्लती मौसूल है, आगे सिला में ज़मीर है, जोड़ेंगे तो तरफ तर्जमा ठीक होगा। हम बख्शिश तलब करते हैं अपने उन अकवाल से, अल्लती ला तुवाफिकुहा, जिन के मुवाफिक नहीं, जिन अकवाल के मुवाफिक नहीं, कौन? नहीं हमारे अमाल। अमालुना, ठीक है नहीं? जी हाँ, हमारे यानी कि अमाल कौन से जी। हा को अक़वाल के आपने मुवाफिक अल्लती नहीं के है, ये उल्टाना। मतलब यही कहा है मैंने। आपने ये तो नहीं कहा है लेकिन आपने तर्जमा कहा। गलत किया, तर्जमा गलत किया आपने। आपने ना मैंने फिर, हमारे अमाल उन अक़वाल के मुवाफिक नहीं है। चलिए आप तर्जमा करें, दोबारा करें, वनस्तगफिरु। हाँ, और हम बख्शिश तलब करते हैं अपने उन अक़वाल से कि हमारे आमाल उन अक़वाल के मुवाफिक नहीं। मैंने ये किया था। नहीं आपने आपने एक कहा बार था सही, ठीक है अकवाल। भी तो उलट इसमें भी तो किया था। मतलब तो एक ही है। नहीं नहीं आपने आप कहा था उल्ट हो गए। अकवाल के मुवाफिक। अच्छा। फिर भी अकवाल ये मुवाफिक जो, नहीं। ये जो आपने किया ना कह वाला तर्जुमा, फिर ये भी इतना को मुनासिब तर्जुमा नहीं है, क्योंकि ठीक है आपने जी, हम हा का जिनके तो कर किया रहे ही हैं। नहीं। हा का तर्जुमा आपने नहीं किया, के हा का तो तर्जुमा नहीं है ना, के तो अन का तर्जुमा है। ये शेख जो के मतलब नहीं, होता है ये ना, वो अकवाल हा की जमीर नहीं नहीं, अकवाल की तरफ तो लौट रही है। मैं आपको बताता हूँ। अच्छा ठीक है शेख मतलब। ये जो के तर्जुमा होता है ना, ये तफसीर का होता है, किसका होता है उर्दू में? अच्छा ये नहीं करना, तफसीर ठीक है। का। तफसीर ठीक का है होता है। शेख। असल में है यहाँ जिन का तर्जुमा होगा, किसका होगा? ठीक है शेख वो मतलब जिन जिन के, का। मैं वो करूँगा। जिन के, उन अकवाल से जिन के मुवाफिक नहीं, जिन से ठीक। मुवाफकत नहीं रखते, मौसूल का अमालुना, जी जी हमारे। जी। इसमें मौसूल का तर्जुमा हाँ, करना। अमान। हाँ जी बिल्कुल, मौसूल सिला का तर्जुमा, जिस तरह हमने ठीक। पढ़ा था। तो ये कि
جی ला جی तसुब्बुल लदीना, ना तुम गाली दो उनको जिन्हें जिन्हें वो जी जी पुकारते। जी इसी करते तरह ठीक है। उन जी अकवाल से जिन अकवाल की मुआफ़क़त नहीं करते अमालूना, हमारे। हम्म। अमल। समझ आ गई सबको? जी शेम होता हूँ इंशाल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जाले आप समझ करें तर्जमा। वनस्तगफिरु मिन अक़वालिना, और हम बख्शिश मांगते हैं अपने उन अक़वाल से हम्म, अ, जिनकी 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 जी अपने उन अक़वाल से जी। जिनकी हमारे मुआफ़क़त अमाल व- नहीं नहीं रखते हमारे अमालुना, हमारे अमल आमाल। हमारा करें जिनकी। ये मतलब मैं जाऊँ फिर। मुआफ़क़त नहीं रखते हाँ जाए हमारे आप। अमल। हम्म, बारक अल्लाह। जी चलें आगे। आगे कौन पढ़ेगा? जी मैं पढ़ लेती हूँ सर जी। अच्छा खुरम भाई पढ़ रहे हैं? खुरम भाई पढ़ रहे हैं? वनस्तगफिरुहु। जी जी पढ़ता हूँ। जी। वनस्तगफिरुहु मिन कुल्li इल्मिन व अमलिन, और हम मगफिरत मांगते हैं मिन कुल्ले अलम इल्मिन, हर उस तमाम इल्म से वो अमल से, कसदना बिही, जिससे हम नहीं, इराद ये कसादाना नहीं होगा, है ना सर जी? हाँ कसदना। जी। हाँ। हम्म, दाल दाल में कल अदा किया है उन्होंने। अच्छा अच्छा। हाँ। चलो। कसदना बिही, कि जिससे हमने इरादा किया, वजहुल करीम, सुम्मा खुरम खालितहु भाई गैर। खुरम भाई नहीं, देखें, खुरम भाई देखें, कसदना का तर्जुमा आपने किया, हमने कसद किया, ठीक है। अब जी, फेल भी आपके पास आ गया, फाइल भी आ गया, तो अब आगे क्या आएगा? फिर मफूल चाहिए, वजहल करीम। हाँ वजहू। अच्छा वजहू भी पढ़ दिया। अब आपने वजहू पढ़ दिया तो आगे अब अल करीमा, ये वजह की क्या वजहुल बनेगा? करीमा, ये चेहरा। सिफत। हाँ, सिफत। तो मौसूफ सिफत सिफत का इराब। सेम होता है। हाँ अब दोबारा करें, कसदना भी। कसदना बिही वजहुल करीमा, शाबाश। सुम्मा खालितहु गैरही। काली तो। हम्म, ये थोड़ा सा ना मुश्किल है, ये अल्फाज थोड़े से इसके ना अदबी हैं। मखालता हो गई। हाँ पढ़े, आप पढ़े से सतारा, आगे फिर खुरम भाई जी। से पढ़ते। मिन कुल्li इल्मिन व अमलिन कसदना बिही वजहुल करीमा, हर उस अमल इल्म और अमल से कि हम जिसका के नहीं जिसका कसद जिससे कसद हमने किया उसके करीम चेहरे का। सुम्मा खालतहु गैरहु, फिर हमने उसके साथ शामिल कर दिया उसके गैर को। वमिन कुल्ली नेमतिन अनअमा तुम बिहा अलैना, खालतहू, फिर फिर उसको शामिल उसके उससे खलत शामिल कर कर दिया। दिया उसके गैर के साथ, गलत मलत कर दिया, मिक्स कर दिया। तुम खालतहू गैरुहु, फिर उसका गैर उसमें मिक्स हो गया, क्या हो अच्छा गया? गैरू है यहाँ, हम्म, ठीक है, यानी उसका कि गैर उसमें मिक्स हो गया। कसद तो अल्लाह का चेहरा था, लेकिन उसमें रियाकारी आ गई, दूसरी चीज जी। उसमें मिक्स हो गई, तुम खालतहू गैरुहु। जी। वमिन कुल्ली नेमतिन अनमा बिहा अलैना, और हर उस नेमत से कि जो उसने हम पर इनाम की, फस्तअमलना फी मासियतिन, और फिर हमने उसे इस्तेमाल किया मासियत में, गुनाह में। वमिन कुल्ली तसरीहिन व ताजीजिन बिनुकसानिन नाकसिन, और हर उस तसरीह और तारीज से, तसरीह और तारीज ही होगा, इसका क्या तर्जुमा होगा सर जी? हाँ ठीक है। वजाहत वजाहत, बिनुकसानिन यानी नाकसिन, ऐसी जिसमें कलाम जो कमी, जो जो जिसमें हमने वजाहत कमी के वाली साथ हो। की। हाँ, जी। जिसके अंदर कोई इशारा हो, तारीज हो किसी पर, बेनुकसान नाकिसिन, सही जी। है, मामूली नुकसान के साथ। जी। व तकसीरम, अब ये आगे पता नहीं क्या लफ्ज है। हम्म, ये मैंने भी व मैं तकसीरम, देखा है, लेकिन ये पता नहीं क्या वाक्य तो नहीं ना, इसकी इस समझ तरह नहीं के आई। इसमें बहुत लफ्ज हैं सर जी जिनकी समझ नहीं आती। व तकसीर। तकसीरन पता नहीं है, कमी से कुन्ना मुनसिफीना भी, कि जिसके हम मुनसिफ थे उसमें हमने कमी कर दी, ऐसे होगा कुछ। चले छोड़ दें, कोई नहीं।
अब ये नुस्खा इसका कोई और है नहीं। मिन कुल्ली खतरतिन, दअतना इला तसन्नुई, और हर उस खतरा, खतरा का क्या मानी है सर जी? ये खतरे का माना खतरा ही। अच्छा, खतरा का माना यानी लम्हा का ये खतरा। लम्हा। हाँ, कोई भी लम्हा, कोई भी खतरा। दातना इला तसन्नुइन, जो हमें किसकी तरफ बुलाए? तसन्नो की तरफ। तकल्लुफ की तरफ, तसन्नु की तरफ। जी। बतकल्लुफिन, और तकल्लुफ तज़य्यनन व लिन्नासी, लोगों को। तकल्लुफिन, और तो तसन्नुफ और तकल्लुफ की तरफ बुलाए। तज़य्युनन, क्यों बुलाए? तज़य्युनन लोगों को लिन्नास, लोगों के अच्छा करके सामने, दिखाने के लिए, हाँ, खुद को ज़य्यन करने के खूबसूरत लिए। बनाने के लिए। जी। फी किताबिन सतरनाहु और इल्मिन अफदनाहु और इस्तफदनाहु, उस किताब में जिसको हमने लिखा, या उस इल्म में जिसका हमने दूसरों को फायदा पहुंचाया, दिया। हाँ, या हमने दूसरों से फायदा उठाया उस चीज में। जी। ठीक है, उसमें कोई तकल्लुफ तसन्नुफ आए तो हम उससे उसकी पनाह में आते जी। हैं। जी सिस्टर जाले, आगे पढ़े, आसान है आगे। व नरजू, ونرجو بعد الاستغفار من جميع जमीई, ذل इसको मुजाफ कर جميع लें। جميع हम्म, ذلك كله शाबाश, لنا. ठीक है, बिल्कुल सही पढ़ा। कुल्ली ही लना, हाँ, तर्जुमा करें। व नरजू, और हम रजू पढ़ते हैं। एक मिनट, किसी ने बोला नहीं। नरजू इसका बा बनाए। रजा यरजू. हाँ, पीछे ये लफ्ज ऊपर पड़ा है आपने, इस पे बड़ी बहस हुई थी। रजा यरजू का मस्तर क्या आता है? हाँ, रजू. नहीं नहीं, वो आइन के साथ है रुजू। ऊपर आपने पढ़ा नहीं है, जिस पे आप लोग झगड़ रहे थे कल परसों जब मैं आया था। नहीं, वो ये नहीं था सर जी, वो तो कोई और लफ्ज था, शायद यही था। भीम और रजा। हाँ, ये पढ़ा नहीं था। व रजा, ये किस बाब से है? हम्म? रजा हाँ जी, बिल्कुल। यरजू, क्या माना था इसका जाले? उम्मीद. हाँ ठीक, अब आसी के मुताबिक तर्जुमा कर। नरजू, और हम, उम्मीद रखते हैं. हाँ, बस औकात इस तरह होता है कि हमें लफ्ज आता होता है, ज़हन में होता है, लेकिन ना तवज्जो नहीं होती। तो थोड़ा सा ज़हन को अपना हाजिर करना है, ये लफ्ज पीछे पड़ा है नहीं पड़ा, क्या माना इसका बन रहा है, सही है। तो व नरजू, और हम क्या करते हैं? हाँ, उम्मीद रखते हैं. उम्मीद रखते हैं कि बादल इस्तिगफारी इस्तिगफार के बाद मिन जमी ज़ालिका कुल्लिही लना, इन तमाम, कुल्लिही इन, ये जितनी चीजें ऊपर आपने पढ़ी है ना, रियाकारी, तसन्नो, तकल्लुफ, सही है, इन सब से, मिन जमी ज़ालिका का मतलब इन, इन सब से लना हमारे लिए, लना हमारे लिए. हमारे लिए, हम इन सब से अपने लिए, हमारे लिए, अपने लिए, सही है। इस्तिगफार के बाद हम उम्मीद रखते हैं किस चीज की? बड़ा खूबसूरत माफी. जुमला है। हाँ, आगे पढ़े। अन, हम्म, पढ़े पढ़े, कोई बात नहीं, गलती भी होती है तो कोई मसला नहीं, कोई नहीं, इंशाल्लाह कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ, अन, नक्रम. हाँ बिल्कुल सही पढ़ा है। अन नुकरम, पढ़े पढ़े, खुल के पढ़े, कुछ नहीं होता। नक्रम बिल मगफिरति व शाबाश, रहमति व शाबाश, तिजावुज़ि शाबाश। अन जमी सय्याति ज़ाहिरन व बातिनन हम्म, व अव्वलन व आखिरन माशाल्लाह, माशा, इन्नल्लाह वासिउल मगफिरति ठीक है, माशाल्लाह, वासिउल मगफिरता. जबरदस्त। नहीं, ठीक, पहले पढ़ा था, वासिउल पढ़ा है ना, आइन पे तनवीन नहीं अच्छा, पढ़ा। हम्म, वासिउल मगफिरति हम्म, व हुवा अहलुत तक़वा व हम्म, अहलुल मगफिरा. माशाल्लाह, जबरदस्त, इबारत बिल्कुल सही पढ़ी आपने। इन तमाम चीजों से बख्शिश मांगने के बाद हम उम्मीद रखते हैं किस चीज की? अन नुकरमा, अब सीखे के मुताबिक आप तर्जुमा करते जाना। अन, ये के, नुकरमा हमारी
تکریم کی جائے ہاں شاباش، ہماری عزت کی جائے، ہماری تکریم کی جائے، کس چیز کے ساتھ؟ بالمغفرتی مغفرت کے ساتھ اور اور رحمت کے رحمتی، ساتھ. ہاں والتجاوزی اور تجاوز یا تجاوزو، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تجاوز کرنا. ہاں تجاوز، اگر عن آ جائے نا تجاوز کے بعد عن، ایک ہوتے ہیں کسی چیز کے اندر تجاوز کرنا، حد سے بڑھنا، جب تجاوزہ کے بعد عن آ جائے نا تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ کوئی ایک، نظر انداز کرنا. ہاں شاباش، نظر باشد، معاف کرنا، نظر انداز کرنا. جب یہ مترادفات استعمال ہوتے ہیں نا اردو میں تو معنی ان کا بھی ایک ہوتا ہے، اسی طرح عربی میں بھی ملتا جلتا ہوتا ہے. پیچھے بخشش آ رہی ہے، آگے رحمت آ رہی ہے، اب آگے بھی اسی طرح کا کوئی لفظ استعمال ہوگا نا قریب قریب، سمجھے کہ نہیں آئی؟ ہماری عزت کی جائے بخشش، رحمت اور نظر انداز کرنے کے ساتھ، معافی کے ساتھ. کس چیز سے نظر انداز کرنا جی؟ شاباش، ان جمیع تمام گناہوں سے. شاباش، تمام گناہوں سے، ظاہرا و باطنا. ظاہری اور باطنی، پہلے اور آخری. شاباش. یہ جو منصوب ہے یہ کس سے اس کی ترکیب بن رہی ہے؟ یہ ظاہرا واضح منصوب کیوں ہے؟ حال ہے. حال ہے، کس سے؟ ذوالحال کون ہے ان کا؟ کس کی بات ہو رہی ہے کہ جو ظاہری ہیں باطنی ہیں پہلے ہیں؟ سیئات سے. صحیح ہے. اچھا، اور اگر عالم نہ بنائے، ہم یہ کر لیں ظاہری طور پہ، باطنی طور پہ، پہلے، آخری. طور پہ کس کا ترجمہ ہوتا ہے؟ طور پہ. ہم، جی میں کہ یہی پوچھنے لگی تھی سر جی کہ یہ ایسے نہیں ہوگا. ہم، سمجھے کہ نہیں؟ کے اعتبار سے، کے طور پہ، انا اکثر من کا مالن، مال کے اعتبار سے. ہاں جی، کوئی ایک بتا. تشریف. بہت آسان ہے، بہت آسان ہے یہ. تمیز. یہ تمیز ہے. ہاں چلیں، ظاہراً ظاہری طور پہ آگے، و باطناً اور باطنی، باطنی طور پہ، اور ٹھیک ہے پہلے پہلے اور اور آخری. ان اللہ واسع المغفرہ، بے شک اللہ تعالیٰ، ہاں آگے، بہت معاف کرنے والا ہوں. ہاں معاف کرنے والا. واسع کا معنی، ہم اگر کہیں واسع المالی تو پھر کیا ترجمہ ہوگا؟ واسع، کثیر مال، ہاں زیادہ وسیع مال مال. والا. اور واسع المغفرتی، وسیع مغفرت والا. ہاں وہ اہل التقوی و اہل المغفرہ. وہ ہم، اس اور بات پھر کا، آل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آل ہی ہوتا ہے، وہ اس بات کا لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور وہ مغفرت کا مالک ہے. مغفرت کا کیا ہے؟ مالک. مالک ہے. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ لوگ پڑھتے ہیں نا تو اس سے آپ مرعوب نہ ہوا کریں کہ یہ ہمیں پتہ نہیں اب ایک لفظ نہیں آئے گا تو کیا ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اس طرح جو ہے نا ڈرنا نہیں ہے، صحیح ہے. اور مطلب کوئی نہیں، نہیں آئے گا تو پھر کیا ہو جائے گا، پھر بندہ دیکھ لے گا، پوچھ لے گا. سمجھے کہ نہیں؟ جی اور عربی عبارت جو ہے اس کی صرف آپ لوگوں کو ہی یا ہم کو ہی نہیں سمجھنے کی ضرورت، بڑے بڑے مشائخ کو سمجھ نہیں آتی. میں نے آپ کو ایک واقعہ بتایا تھا، شیخ عبد المنان نور پوری صاحب رحمہ اللہ کا، یاد ہے آپ کو؟ وہ ایک کتاب لکھ رہے تھے یا فتاوے لکھ رہے تھے، تو کوئی عبارت تھی شیخ البانی رحمہ اللہ کی، وہ ان کو سمجھ نہیں آئی. ان کے پاس پھر شیخ عبد الرحمن ضیاء حفظہ اللہ وشفاء، وہ گئے، استاد تھے ان کے، ملنے. انہوں نے کہا کہ یہ مجھے نا بحث سمجھ نہیں آ رہی، عبارت سمجھ نہیں آ رہی فلاں فلاں کتاب سے، آپ اس طرح کریں، ذرا اس کے مراجع دیکھیں اور یہ مجھے سمجھا دیں. انہوں نے پھر نا کچھ گھنٹے لگائے تو اصل کتابوں سے وہ عبارت نکال کے پھر انہوں نے اپنے استاد کو عبارت سمجھائی. بات سمجھے کہ نہیں؟ اچھا. اچھا محدث ان کے استاد کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. ان کے استاد کو سمجھ نہیں دی. اور آپ کو پتا عبد المنان نورپوری بہت بڑے محدث مانے جاتے ہیں، ہماری سند میں آتے ہیں وہ. سمجھے کہ نہیں؟ جی یعنی اس دور کے محدث کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور پھر اس کے طالب علم نے اس کو سمجھائی کہ یہ عبارت اس طرح ہے. بات سمجھے کہ نہیں آئی؟ تو جی. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. ہم کہیں مطلب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی اس دن، آپ نے دیکھا
کہ وہ जो आयत की का तर्जमा वो मुझसे सही नहीं हो रहा था, आप लोगों ने सही कर लिया। तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं कि ये क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, अब मतलब हमें नहीं आएगी तो हम बस हम तो गए। नहीं, आपने हिम्मत रखनी है, आपने थोड़ा सा अपने आप को मजबूत रखना है, समझे कि नहीं। और आप अपना अपना क्या करें, अपना एक बना लें कि मैंने ना इतने सफ़े पढ़ने हैं अरबी के, तो ये नहीं नहीं आते फिर भी पढ़ने। जब एक चीज़ का आपने कसद कर लिया है तो इंशाल्लाह ये नहीं हो सकता आप मेहनत करें और आप अल्लाह ताला उसका फार्म ना दे, समझे। हाँ, सबसे जी मुश्किल चीज़ ये है नफ्स को उस चीज़ पर तैयार करना जिससे वो भागता है। नफ्स को उस चीज़ पर तैयार करना अपने आप को जो उसको मुश्किल लगती है। ठीक है, ये सबसे मुश्किल काम है। अगर आपने खुद को इस पे तैयार कर लिया तो फिर ये उस दिन से ये मुश्किल आसान होना शुरू हो जाएगी। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई। सबसे जी मुश्किल काम क्या होता है, अपने आप नफ्स को को तैयार मुश्क, करना मुश्किल काम मुश्किल के लिए। चीज पर जो बज़ाहिर मुश्किल है, शुरू जी में जो क्या है मुश्किल है उस पर खुद को तैयार करना, राजी करना उस पे, मतलब है कि उस जो कड़वी जो दवाई है उसके ऊपर अपने आप, फिर आहिस्ता 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 वही कड़वी चीज वही इंसानी जिस्म की आदी हो जाती है, समझ आई कि नहीं आई? ये हमारा जी मिजाज है। कोई भी चीज जो हमारी मिजाज से हटके होती है, सही है, जिस पे हमारी तवज्जो जी नहीं होती, शुरू में मुश्किल होती है, फिर आहिस्ता 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 वो हमारा मिजाज बन जाती है। ठीक है, फिर एक वक्त आता है जब जी इंसान उसमें कसरत करता है तो फिर वही चीज इंसान के लिए बायस से लज्जत और बायस से सुकून हो जाती सही। है। अच्छा, माशाल्लाह। आगे इन्होंने ये जो है ना अपने मुकदमे में बताया कि इमाम इब्न रजब रहमतुल्लाह का मनहज क्या है। तो ये पढ़ना है या आगे किताब शुरू करें? जी किताब शुरू कर लेते हैं सर जी। हाँ, किताब शुरू कर लें ताकि ये मुश्किल लफ्ज आपको शुरू में परेशान न करें। जी इसको हम फिर बाद में पढ़ें जब थोड़ी सी हमें समझ आनी शुरू हो जाए। हाँ ठीक है। मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि हम इतना जोर लगा लगा के तो जो लोग इस मेथड से मतलब अगर ना पढ़े तो फिर उनका क्या हाल होगा। सर जी क्या उनको है? नहीं आती इबारत पढ़नी नहीं आती। आप किसी बाकी क्लासें जो पिछली है ना हमारी उनकी अगर सुने तो कोई एक आधा बंदा होता है जो उसमें पढ़ रहा होता है, बाकी बिल्कुल खामोश होते हैं। हम तो अच्छा। चलें गलत सलत कुछ ना कुछ पढ़ते तो है ना माशाल्लाह सब के सब। अब तो खुरम भाई भी पूरा हिस्सा लेते हैं माशाल्लाह। तो ये बहुत मुश्किल काम है, यानी इस तरह सब मतलब है कि तैयारी करें और थोड़ा सा सब्र आजमाएं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानी कर देगा इंशाल्लाह जी। तो चलें जी आगे। तर्जमा तुबने रजब। अच्छा पढ़े जी, कौन पढ़ेगा? जी मैं पढ़ती हूँ। तर, अच्छा चलें वह पढ़ रहे हैं खुरम भाई खुरम भाई पढ़े। पढ़े। माशाल्लाह बड़े तर्जमा जौक तो शौक से इब्ने पढ़ रहे हैं सर जी तो भाई। तर्जमा तो इब्ने रजब रहमहुल्लाह फी सुतूरिन। माशाल्लाह बेहतरीन पढ़े, तर्जमा भी कर दें। इब्ने रजब रहमुल्लाह का तारुफ फी सुतूरिन इन सत्रों में। माशाल्लाह बेहतरीन। आगे। इस्मुहु व लक़बुहु व कुन्नियतुहु। उनका इसम लक़ब और कुन्नियत। हुवल इमामुल हाफिज़ु हुवल इमामुल हाफिज़ु ज़ैनुद्दीन अबी अल फरज अब्दुर्रहमान बिन अहमद बिन रजब अल। ये उर्दू वाला स्टाइल में नहीं पढ़ना, ठीक है, अरबी वाले में पढ़ना। हुवल जैनुद इमामुल हाफिज़ जैनुद्दीनी। ज़ैनुद्दीन अबी अल फरज अबियल नहीं। अबिल हाँ शाबाश। अबिल फरज अब्दुर्रहमान बिन अहमद बिन रजब अल इस्लामी बगदादी सुम्मा दमश्की अल हम्बली। अच्छा माशाल्लाह। आपने ना अगर पहला जो लफ्ज है ना उसके एतबार से देखेंगे तो फिर आखिरी का इराब पहले के मुताबिक होगा। पहला है, वैसे ये अजीब बात है इन्होंने ना अबिल फरज पता नहीं क्यों लिख दिया जी है ना। सारा पीछे से तो वो मरफू है। मरफू है। हाफिजू जैनू। अब ज़ैनुल ये अभी पता नहीं किस हिसाब में लिखा है। ये खता है फिर, ठीक है। जी अबुल फरज, ये ना लफ्ज आपने देख लेना है।
फरज और फर्ज में फर्क है। सही है। एक का माना जी शादी है और एक का माना शर्मगाह है। ये आप अपने सही इसका क्या है? शेख क्या फरज माना है, जरा दोबारा बताइएगा। कुशादगी, फरज, और मेरे ख्याल में फर्ज शर्मगाह को कहते हैं। ये ठीक है, बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्लियर हो गई। देख लें, हाफिज़ु मजीद मजीद कोई ना लुगत से देख अला लें। फुरूजिहिम। हाँ, मुफरत देखे ना, वो तो जमा है फुरूज। जासिर भाई देखें, फर्ज और फरज, अबुल फरज। हाफिज़ु अला फुरूजिहिम। नहीं, वाहिद देखे ना, हाँ, जो फर्जुन है। फर्ज है उसका फर्ज। मतलब शर्मगाह है। जी, तो ये रा फर्ज है। सुकून के साथ। जी। ये अबुल फरजी अब्दुल रहमान इब्न अहमद 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 ना अब्दुल रहमान अब्दुल निबना निबना क्यों अब्दुल पढ़े? रहमान इब्न अहमद अहमद है वो, उसके पता ज़हन में थी। ठीक हो गया। अब्दुल रहमान इब्न अहमद अबना नहीं, रजब इस्लामी अहमद आ गया ना। अहमद अब जी अहमद इब्नी अहमद अबनी हम्म, अहमद जो है वो, है ना, मौसूफ उसके है। ऊपर पता है, मजरूर है जी। हम्म, और वो अहमद पीछे अबनी कुनिया तो रजा होगी वो। रजब, अब ये तब बड़ी रजब जो है ये ये बिन थी। के लिए मुजाफ इलैहि है ना। अहमद ये अबनी रजब रजब मुजाफिल, ठीक है। इस्लामीयुल बगदादी सुम्मा दमश्कीयुल हम्बली। हम्म, इस्लामी ये फिर आना चाहिए जब रजब नहीं मुदाफिल है। नहीं, जो ये आखिर में आएंगे वो पहले के मुताबिक होंगे, ये सर ये जी जो ने बताया है बहुत। ये जो होते हैं ना, ये जो सिफात और जो लक़ब और ये इलाके होते हैं, सही है, इन ये ना इसका पहले के एतबार से होता है। अबुल फरज ये मरफू है ना। ये इसी को सर जी सबसे दो दो तीन तीन दफा पढ़ाएं तो काफी हद तक मसले हल हो जाएंगे। हाँ, अबुल फरजी अब्दुल रहमान निब्नु, निब्नु अब्द की सिफत होगी। अहमद अबनी रजबिनी सलामियु, ये जो अहमद अबनी पढ़ा है, क्योंकि ये अहमद की सिफत है, ठीक है। जी, अस्सलामियुल बगदादी सुम्मा दिमश्कियु। अच्छा, दाल के नीचे कसरे हैं। दमिश्क लफ्ज सुना है? दमिश्क, दिमश्क, चलें ये देख लेते हैं। दमिश्क, अल्हम्बलियु। दमिश्क। दिमाग। अच्छा, ये एक नया मैसेज किसका आया पड़ा है? वजीहा, ये कौन था? पता नहीं सर जी, ये थोड़ी देर के लिए आई है कोई, और एक मैसेज करके फिर गायब हो गए। ये मेरा ख्याल है फामुल कुरान की होंगी, जाले की जानने वाली होंगी शायद। मुझे नहीं पता कौन है। बस ये मैसेज ही जाले, करेंगे। ये कौन है? मुझे नहीं अच्छा, पता आपको भी कौन नहीं है। पता? सुबहान अल्लाह। ये तो कोई ना आपकी दोस्त लगती है, जिस तरह का इसने मैसेज किया है ना। जैसे कहा ना एडमिन ने मैसेज से गराज निकाला, ये बोल रहे मुझे हो? भी यही लगा फैमुल था। कुरान की एडमिन ने ना गराज निकाला किसी ने। मेरी कोई दोस्त नहीं। हो ही रहा है। नहीं मेरी नहीं कोई दोस्त नहीं है। फैमुल कुरान की बड़ी नहीं, सख्त वैसे ना, एडमिन है माशा। वैसे जो है ना, बात उसने सही लिखी है। सही कह दी है, चाहे जैसे भी कही। अस्तगफिरुल्लाह। शी- इतनी मजे की आपकी आवाज लगती है ना इसकी रिकॉर्डिंग सुन। चलो जी, मर्जी आप। नहीं, ये बंदा है ऐसे यार, कुनिया अब तो हो। ऐसे ही क्लास में कुनिया कोई तो आ हो, गया। कुनिया तो हो, उसके लफ्ज को भी देख ले। किसको हाँ, सर जी? किसकी? कुनिया तो हो, कुनिया तो ये लफ्ज क्या है सही? हो। शायद पढ़े थे ना। क्या सही कुनिया लकब तो लफ्ज? हो। कुनियतु। कुन्नियत ही होती है, कुन्नियत। नहीं, नून पे शाद नहीं है शायद ना। के बगैर। हाँ, अच्छा, शायद नहीं है। कुन्नियत है। हाँ, कुनियतु। कुनिया अच्छा तो हो। अच्छा अच्छा, जी। सही। सही लफ्ज क्या है नासिर भाई? कुनिया तो हो। कुन्नियत कुनिया यहाँ तो। पे भी शायद नहीं है। देखें, जी जी। लुगत से देखें, लुगत से देखें। कुनियतुहु, इसकी जम आती है कुना, अलकुनिया, अच्छा, अलकुना। देख लें, शायद है कि नहीं। इस तरह आता है अलकुना, अच्छा, अलकुना, अल। कुना। अच्छा, इसका मुफरद अलकुनिया, ये अलकुनिया, देखें जरा।
अच्छा, चलें जी, आगे पढ़ें खुरम भाई। जी शेख। विलादतुहु वलद फी बगदाद। ये हमेशा मजहूल इस्तेमाल होता है, ये लफ्ज जी जो है ना, ये क्या मजहूल इस्तेमाल होता है? वलेदा मजहूल। मजहूल। हाँ, वुलिदा, शाबाश, वुलिदा। वलिदा फी बगदाद फी शहर मैं रबील अव्वल। बगदादी नहीं होगा। हम्म, बगदाद। हाँ ठीक है। अल्लामा साहब की तकरीर नहीं सुनी? बगदाद अबी हनीफता, बगदाद अहमद अब्न हम्बल, बगदाद अज़फ़री वश्शरफ़, बगदाद अलमजदी वलउला। तकरीर सुनी है जो अल्लामा साहब ने अरबी में की थी? नहीं शेख, ये तो नहीं। हाय हाय। वो जो इराक वाले उससे सदाम हुसैन जो बैठा हाँ, हुआ था। वो जो तकरीर थी ना, उसमें हाँ उन्होंने ये हाँ लफ्ज इस्तेमाल की। कमाल की अरबी है उसके, जरा सुनिएगा। ठीक है, जी इंशाल्लाह। ठीक है। इन्ननी लफ़ख़ूरुन, उसमें हमासा के शेर भी बढ़ते हैं। सही है कि हम कौमुन इज़ शर्रु, सही है, नहनु कौमुन, बड़ी जज्बे वाली तकरीर है। कहाँ है अच्छा, सर जी, यूट्यूब पे? हाँ यूट्यूब। यूट्यूब पे मौजूद है। ओह, बड़ी दबंग स- तकरीर है। सद्दाम ने उनका माथा चूमा था ना फिर उसके बाद। हम्म, अल्लामा एहसान लज़ीर हाँ जी। जी। से। चलें। वलिदा फी हम्म, बगदाद फी शहर रबील अव्वल हम्म, सनतुन। इसको इसको कैसे पढ़ेंगे मुजाफ अभी? करना है, ये भी लफ्ज सनतिन। जो सनाता मंसूब करके सनाता। सनता। हम्म, ये कौन सी सनद, इसको अरबी में अब कैसे है पढ़ेंगे? असल काम। सना सा सात मादमूद सित्तीन। सौ अदद है, छियालीस मूड सना क्या सा हुआ है? 746। हाँ सनता 746, हाँ 746। हाँ, पंजाबी में 46। पढ़ेंगे। आगे। अरबी में पढ़ हिजरी। के सुनाए ना खुरम भाई। इसको आती है ना अब्दुल मनान को, इसलिए आपको कह रहा सबा। हूँ। नहीं, ये इधर से मेरा ख्याल पढ़ होनी है 6 से। चलो फिर सबा इसको मियाँ। पढ़। सही है, पढ़ इसको, पढ़े जरा। किसी को अब्दुल पता है मनान भाई पढ़े, कैसे ये पढ़ते, जिनको पता है? आती है वो पढ़ेंगे ना। सबा हम्म, मियातुन, मियातुन सुभान अरबाईन, अल्लाह। सित्ता अरबाश तुम व इशरीना व सित्ता। अरबाइन। ऐसे नहीं है। सित्ता अरबाइन। हम्म। आपने पता क्या करना, सबसे पहले तो अरबाईना, साना, साना अरबाईना। को ना मंसूब करके मुजाफ पढ़ना है। साना था क्या? सनता। सना मंसूब था। मुजाफ, मंसूब मुजाफ, ठीक है। अच्छा, अब बाद वाले को मजरूर पढ़ना है मुजाफ ले होने की वजह से। तो पहले आपने पढ़नी है इकाई, पहले क्या पढ़नी है? इकाई। इकाई। सित्ता तीन जी। बाद सित्ततिम, फिर आपने दहाई पढ़नी है वाव लगा के, सित्ततिम व अरबाइन अरबईन, सित्ततिम। व अरबाइन गैरबाइन। अच्छा, व अब मिअत आगे आपने सित्तीन। क्या करना है? बादा लगा के वो अदद लगाना है, बादा सबई मिअतिन, बादा, सबईन मिअतिन। नहीं नहीं नहीं, सब ईना नहीं, वो तो आपने 70 साल कर दिए। 7, बादा सबई मिआ। अच्छा मैं लिख रहा सबई मिया। हूँ, ये देखें, पहले इकाई, पहले क्या लिखी है हमने? इकाई, इकाई। दिहाई। अच्छा, यानी कि है सनाता, क्या है ये? 6 है। जी। 6, सनाता सित्तिन, सनाता सित्तिन। सित्तिम। आगे वाव लगाना, क्या लगाना है? वाह। सित्तिम वाह। अब 40 को क्या कहते हैं? अरबाउन, अरबाइन। हाँ, अरबाइन। अरबाउन कहते हैं, यहाँ मजरूर है। जी। सित्तिम अरबाइन व है। अरबाइन। तो अरबाइन। अच्छा, अब ये इकाई दहाई, आगे अब सैकड़ा आएगा। जी। जी। अब आपने क्या करना है, या वाव लगा दें, या आप कह दें कह दें बादा सबई मिया, बादा सबई मिया। सब, ओ सबई मियातिन। मिया की, मिया आपको पता है ना मजरूर होता है, मुफरद मजरूर होता जी। है। बादा सबई मियातिन, बादा, सबई मियातिन। या आप कहेंगे सना, सनता सित्तीन व अरबाईन व सबई मिया, व वाव सबई लगा। मिया। ठीक हो गया। अच्छा। अच्छा जी, अब इसकी आपको समझ आ गई? जी। अच्छा,
جی اگلی کی نا آپ نے کرنی ہے امیما سسٹر. وہ تو گاڑی میں ہے سر جی، ان کا میسج گاڑی. آیا ہے کہ میری وین آ گئی ہے. اچھا اچھا اچھا. چلیں زالیہ پھر آپ کریں. سنتا سنة ستة شو مطلب یہ ستتن فائیو ہے. ہے ٹھیک ہے. کیا؟ ہاں اس کے یہ بعد لکھا ہے فائیو ہے نا؟ 706. نہیں یہ ہاں زیرو ہے نا؟ ہاں یہ 0 ہے 0. سنة ستة ہم، وسبعين ہم. وسبعین. نہیں وسبعمية ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. صحیح بتایا. سنتا ستن وسبعمیا. ایسے ٹھیک ہے جی. 700. جی آگے یہ ہا جو ہے نا اس کو آپ نے کہنا لل ہجریہ. کیا کہنا ہے؟ لیل ہجری ہے. اچھا یا من الہجرہ. عموماً اس طرح استعمال ہوتا ہے لل ہجریہ یا من الہجریہ. شیخ مطلب عبد المنان بھائی اجازت ہی مانگے جا رہے ہیں، جا بھی نہیں رہے. عبدالمنان بھائی آپ نے کوئی جو ہے وہ جانا ہے باہر کوئی نکتۃ لطیفۃ. نہ آپ جا رہے ہیں نہ آپ کی جان چھوڑیں. کوئی اجازت نہیں ہے آپ کو. ادھر کلاس میں ہی رہے ہیں. بس اب ہمیں اجازت ملنی ہے آپ کو. وہ میسج کر کے بھاگ گئے ہیں. اچھا. سبحان اللہ، جواب بھی نہیں سنا. نہیں، اچھی فرار ہو اجازت گئے. ہے. یہ صحیح اجازت لی ہے نا. یہ جو ہے نا بندہ آپ نے ڈھونڈنا ہے جس نے پہلا میسج کیا. وہ بندہ ڈھونڈنا ہے. یہ صحیح ہے. وجیہ. ہاں جی یہ وہ تو زالہ ہی ڈھونڈ سکتی ہے سر جی. صحیح ہے. یہ بندہ جو ہے نا اس کو ڈھونڈنا ہے. شیخ انعام دینا ہے اس کو. نہیں نہیں. قرم ہے. اچھا اچھا. میں نے پھر ابھی کچھ نا عدد لکھتا ہوں تو آپ نے پھر مزید. جی سنا تھا 500. جی قرم بھائی. سنا تھا. جی سنتا. اچھا سنتا. ہاں کیا ہو گیا؟ اربعۃ وخمسین. تا نہیں لگانی نا، تا پیچھے ہے نا سنتا کے ساتھ، تو آگے تا نہیں لگے گی. سر جی نے نہیں لگائی پہلے جو سے. اچھا سنتا واربع خمسین اربع وخمسین وخمسمائۃ للہجریہ. یہ جو ہے نا بعد والے پھر مجرور پڑھنے ہیں آپ نے. وخمسمائۃ ہم بعد کو چھوڑ کے. سنتا اربعین و خمسین ہم، وبعد خمس واو اگر واو نہیں لگے تو ٹھیک ہے. بعد خمسمائۃ للہجریہ. بعد 500 من الہجریت یا للہجریت. من الہجریہ. اچھا ماشاء اللہ. اچھا جی سسٹر طاہرہ آپ نے. جی یہ تو سر جی آپ نے میری کمسن والا تو چھوڑ ہی دیا. سنا تھا. یہ سنتا سمان ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. سنا تھا سما. سمانین ہم، بعد نہیں سنتا سمانین بعد ثلاثم بعد 300 ٹھیک ہے للہجریہ. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. سنا تھا ثمانین بعد 300 للہجریت. جی اچھا یہ تو بڑی پیاری جی چیز ہے جی، ہم آج آپ نے ہمیں سکھا دی. جی ناصر بھائی. جی ناصر بھائی. سنة تسعين بعد 400.
بعد أربعة. جی بعد مضاف نہیں. مئتين بعد جی أربع. بعد و جی دوبارہ سنة. سنة نہیں، 90 سنہ کو نا مضاف کرنا ہے. اب آگے سارا مضاف لے ہوگا. کیا ہوگا؟ بعد کچھ مت. سنة 90 سنة 90 و400 اربعہ کیوں وأربعين کر رہے ہیں بھائی؟ أربعتان نہیں نہیں نا، نہیں، بعدہ کے بعد وہ مضاف ہو رہا ہے اچھا نا. بعدہ کی وجہ سے وہ زیرہ نہیں دیکھیں نا، جی بعدہ یا دو اربع صورتیں. دو صورتیں آپ یوں کہہ لیں. سنة، ٹھیک ہے، 90 بعد، ٹھیک ہے، 400. ایک سنة 90 و أربع و، اچھا، دونوں صورتوں میں اربعی ہی ہوگا. یعنی اس کا پچھلے پہ عطف ڈالے کے نا. جی جی، پھر بھی اس نے مجروری رہنا ہے ہر صورت میں. ٹھیک ہو گیا. سنة 90 یعنی 90 اور 90 اور. یہ 400 ہم اور کا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں؟ عطف ڈال رہے ہیں نا. جی، ہم، عطف ڈال رہے ہیں اس کے. عطف ڈال رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ نا اس کا عطف ڈالے گا اس پر، تو اس لیے مجرور رہے گا. وگرنہ صحیح، پھر بعد اربعی. بعد. اربعی. ہم، اچھا. آ، جی 385. جی ظالم. سنة خمس ایسے ہی شروع جی ٹھیک ہے. سنة خمسیوں. سنة خمس و ثمانين شاباش. سنة خمس و ثمانین. ٹھیک ہے. بعد ہم، بعد ثلاثمائة ہاں ثلاثی کیوں ہے؟ کہ بعد کا مضاف ہے ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، الحمد للہ. للہجری. صحیح ہو گیا. سمجھ آ گئی اب سب کو؟ جی جی، آگے. اب ہمیں کام دے دیں سر جی. 10 رقمیں جو ہے نا وہ بول کے وائس میسج میں سنانی ہے گروپ میں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. 10 یا 5 جتنی آپ کے لیے چلیں آسانی ہے. 5 کر لیں جی، ٹھیک ہے، خود ہی آپ لکھ کے. لکھ دیجیے گا. آپ لکھ چلیں دیجیے میں گا. لکھ کے بھیج دیتی ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو یہ مطلب ہے کہ سب مل کے انشاءاللہ جی، کر لیں گے. ٹھیک ہوگی. لیکن اچھا. وہ سارے وہ تو پھر ایک ہی بار بار سنائیں گے. نہیں نہیں، جدا جدا ہو نا. چار چار، اچھا تین تین، جدا چلیں چلیں جدا ٹھیک. جدا. جی ٹھیک. اچھا یہ بس نا آگے پڑھنا ہے 5-7 منٹ یا بس کرنا پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا. ہے؟ پوچھ لیں. ڈالے آگے پڑھ لیں. یہ 2 لائنیں آپ پڑھ نے لیتے. آپ نے پڑھنا ہے تو پڑھ لیں. اچھا ہاں جی، یہ آگے 2 لائنیں آسان ہیں، یہ آپ سے پڑھانی ہے. آگے لفظ ہے کل کو پڑھ نشأۃ. لیں گے جانتا ہوں. ہاں جی. کل کو پڑھ لیں گے. اچھا کل کو. چلیں ٹھیک ہے. اس کی ہیڈنگ پڑھ لیتے ہیں سر جی پھر کل کو. نہیں ہاں ٹھیک ہے. ہیڈنگ نشأۃ، پڑھ لے. ہاں یہ آگے ہیڈنگ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کیا ہے. یہ وہ پھر حل کر کے. تلقیہ نہیں تلقی نہیں ہے، یہ لفظ تلقی ہے. استعمال ہوتا. ہاں تلقی. تلقی بالعلم تلقی لفظ سنا ہے آپ نے؟ بالقبول. جی جی. تلقی بالعلم. تلقی بالعلم کا مطلب ہوتا ہے آپ نے علم کہاں سے سیکھا ہے. تلقی تلقی کا مطلب بالقبول. کیا ہے؟ علم آپ نے کہاں سے سیکھا. ہاں آپ کے مصادر کیا ہیں، آپ کے اساتذہ کون سے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، پھر کل نا اس کو صحیح طریقے سے حل کر کے آنا ہے آپ نے، اور چست ہو کے آنا. ٹھیک ہے، صحیح طرح بیدار ہوں. ڈیڑھ جی 1.5 پونے 2 گھنٹے ہم لگائیں گے عبارت پہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. انشاءاللہ، تاکہ جب تک ردم بنتا ہے ٹائم ختم ہو جاتا جی جی، صحیح بات اسی طرح. ہے. آج تو بہت اچھی اچھی چیزیں سر جی ہم نے سیکھی ہیں اس میں. الحمد للہ. اللہ تعالیٰ مزید ہمیں اچھی الحمدللہ. سکھائے. اللہ آمین. تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہماری جو تھکاوٹ ہے، جو ہماری جو ہے کچھ مصروفیات کی وجہ سے، رمضان کی وجہ سے جو کمیاں کوتاہیاں ہیں، اللہ تعالیٰ
دور کرے، ہماری مدد آمین فرمائے. صحیح ہے. آمین وہ روایت تو ویسے ثابت نہیں ہے. اللہم ارزقنی الجد والاجتہاد، اے اللہ مجھے محنت کی اس مہینے میں توفیق دے. ٹھیک ہے. آمین وَأَجِرْنِي مِنَ السَّآمَةِ والسآمتی، اللہ مجھے بچا اکتاہٹ سے، تھکاوٹ سے، جو ہے تھکنے سے، یعنی میں تھکوں نہیں. صحیح. آمین. بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.